शिकार में वो, जंगल में कोहसार में वो सूरज। ایک بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، وہ بیماری ہے کیا؟ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی توہین، ماں باپ کی گستاخی۔ اس وجہ سے میں اپنے سینے میں ایک درد لے کر آیا ہوں، اور شاید کہ جو بھی اپنے سینے میں اولادوں کا درد رکھتے ہیں، شاید کہ جو میرے سینے میں درد ہے وہ آپ کے سینے میں بھی ہو، کہ آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ناسور بنتی جا رہی ہے۔ نوجوانوں، آج میری گفتگو کو تھوڑی دیر سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سن لینا، اور اپنے ماں باپ کا آج سے عہد کر کے اٹھنا کہ ہم جب تک کہ میری سانسیں چلیں گی ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ ماں باپ مغفرت کا ذریعہ ہے، ماں باپ بخشش کا سامان ہے، ماں باپ نجات کا سبب ہے، بے شک ماں باپ اللہ اور رسول کی خوشی اور رضا کا ذریعہ ہے۔ لہذا نوجوانوں، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ذرا کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے آج جو باتیں میں آپ سے کر کے جاؤں گا، تنہائیوں میں بستر پر لیٹ کر کے میری باتوں کو سوچ لینا اور فیصلہ کر لینا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ وارثی صاحب، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد میری وفادار رہے، بے شک ہر انسان چاہتا ہے میرا بیٹا میرا فرما بردار رہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے کہنے پر چلے، لیکن اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولادیں آپ کی وفادار رہیں، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار رہیں، تو پہلے آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، پہلے آپ اپنے ماں باپ کے وفادار بن جاؤ، پہلے آپ اپنے ماں باپ کے سچے سپوت بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری کرو گے، جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرو گے، تو تمہاری اولادیں تمہیں دیکھ کر کے سیکھیں گی۔ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اب ذہن و فکر کو حاضر کرنا، ایک باپ ہے اب ایک بوڑھی ماں ہے۔ اگر اللہ نے، بابو تھوڑا سا ایکو ہلکا کر دے گا، بیس کھلا ہے یا بند ہے؟ کھلا ہے نا، تھوڑا ہلکا رکھنا اور ویلیوم بڑھا دیجیے گا، ایکو ہلکا کر دیجیے، توجہ رکھیے۔ ایک باپ، ایک بوڑھی ماں، اگر اللہ نے 2 اولاد دیا ہے تو 2 کی پرورش کر لیتے ہیں، اگر اللہ نے 3 سے نوازا ہے تو 3 کی پرورش کر لیتے ہیں،
اگر اللہ نے 4 دیا ہے تو 4 کی پرورش کر لیتے ہیں، اگر اللہ نے 5 اولاد دی ہیں تو 5 کی پرورش کر لیتے ہیں، اگر اللہ نے 6 دیا ہے تو 6 کی پرورش کر لیتے ہیں، اگر اللہ نے 8 دیا ہے تو 8 کی پرورش کر لیتے ہیں۔ کوئی مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی ٹھیلے پر سبزی بیچ کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی کھیت میں ہل چلا کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی سائیکل کا پنچر بنا کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے سبزیاں بیچ کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے، کوئی اینٹ گارے کی مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ کتنی جتن اور مصیبتوں کا سامنا کر کے ایک غریب باپ اور ایک غریب ماں اپنی اور 8 یا 5 یا 4 اولادوں کو پالتے ہیں۔ اہل علم کی دعاؤں کا طالب ہوں میں، لیکن آج میرے معاشرے کا ایک المیہ ہے، آج میرے سماج کا ایک المیہ ہے، جس بوڑھے باپ نے، جس بوڑھی ماں نے کہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اپنے 5 بیٹوں کو پالا تھا، 8 بچوں کی پرورش کیا تھا، مزدوری کر کے اولاد کو پالا تھا، پنچر بنا کر کے اولاد کو پالا تھا، کھیتی کر کے اولاد کو پالا تھا، سبزیاں بیچ کر کے اولاد کو پالا تھا، مزدوری کر کے اولاد کو پالا تھا۔ آج وہی بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ایک بوڑھے باپ نے، ایک بوڑھی ماں نے 8 بچوں کو پالا ہے، لیکن آج 8 بچے شادی شدہ ہو کر کے ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال پاتے ہیں، ایک بوڑھی ماں کو نہیں پال پاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، برکت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یارو، جس بوڑھے باپ نے 5 بچوں کو پالا ہے، جس بوڑھی ماں نے 5 بچوں کی پرورش کیا ہے، آج جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بڑھاپے میں آنکھوں سے نابینا ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو آج 8 اولادیں یا 5 اولادیں مل کر کے ایک بوڑھی ماں کی پرورش نہیں کر پاتے، ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال پاتے۔ اور میں نے سماج میں ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے، ایک بوڑھی ماں جو آنکھوں سے اندھی ہو گئی ہے، سارے بچے مل کر کے اس کو گھر سے دھکا دے کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ایک بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ بوڑھی اندھی ماں روڈوں پر پھرتی ہے اور بھیک مانگ کر کے اپنے پیٹ کی پرورش کرتی ہے، ایک بوڑھا باپ سماج کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اور بھیک مانگ کر کے اپنی پرورش کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، کل میدان قیامت میں تم بھی ہوگے، تمہاری اندھی ماں بھی ہوگی، تمہارا بوڑھا باپ بھی ہوگا، بتاؤ اپنے رب کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤ؟ واہ واہ واہ، بہت بے شک اللہ، کون سا چہرہ دکھاؤ گے رب کے حضور جب حاضری ہوگی؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اور ذرا سا سنجیدہ ہو کر کے ادب سے اللہ کیا فرماتا ہے اسے سن لو۔ رب فرماتا ہے اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے نرم لہجے میں باتیں کرو، اللہ ان سے نرم
लहजे में बातें करो और उन्हें उफ तक ना कहो। जी बेशक और उन्हें उफ तक न करो। उफ तक ना कहो। ढाहा, फिरोजपुर और कुर्बो जवाब से आने वाले सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमानों, उफ क्या है? उफ क्या है? हजरत इमाम राशि फरमाते हैं, लफ्ज़े उफ की आपने 10 तशरीहें की हैं। उन्हीं में से अहले इल्म की मैं इजाजत चाहता हूं। एक दो मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। आप फरमाते हैं, लोगों, ये बदन के ऊपर जो रोंगटे हैं, जो बाल हैं, जब आंधी चलती है, हवाएं चलती हैं, गर्दो गुबार आकर के हमारे बदन के रोंगटों पर और बालों पर जम जाते हैं। मई जून का महीना होता है, लू चलती है, हम रास्ते से गुजरते हैं, हवाएं गर्दो गुबार को उड़ा करके हमारे बदन पे डाल देती हैं, हमारे रोंगटों पर गर्दो गुबार जम जाते हैं। अब इंसान करता क्या है? वो फूंक मारता है, वो फूंक मार करके उस बारीक गर्दो गुबार को दूर करता है। अब इमाम राज़ी फरमाते हैं, लोगों, जो गर्दो गुबार को दूर करने के लिए जो फूंक मारी जाती है, जो हल्की सी आवाज पैदा होती है, उसी को उफ कहते हैं। मतलब क्या है? ए अल्लाह के बंदो, अपने माँ बाप को इतनी हल्की तकलीफ भी मत दिया करो। इतनी हल्की तकलीफ मत दिया करो जितनी हल्की आवाज गर्दो गुबार को फूंक मार करके दूर की जाती है। जो आवाज पैदा होती है, इतनी हल्की आवाज के बराबर भी अपने माँ बाप को सताया मत करो और उन्हें तकलीफ मत दिया करो। अल्लाह, ये रब का इरशाद है। रब फरमाता है, और अगर बरकाती साहब इजाजत हो तो एक तशरीह और कर दूं। लफ्ज़े उसकी ज़हन हाजिर है, सुन रहे हैं ना? जी जी। सब लोग हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। आइए, अल्लाह फरमाता उफ ना कहो। उफ का मतलब क्या है? कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बिस्तर पर लेट गए, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, अब औलाद की जिम्मेदारी क्या है कि अपने माँ बाप की खिलाफत को वो साफ करे। अपनी माँ बाप की खिलाफत को वो साफ करे। और हम क्यों ना करें? हम जब बेअक्ल थे, छोटे थे, बच्चे थे, हमारे बाप ने मेरी खिलाफत को साफ किया है। हमारी माँ ने मेरी खिलाफत को साफ किया है। इमाम राशि फरमाते हैं, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, औलाद की जिम्मेदारी है कि उनकी गंदगी को साफ करें। अब सुनिएगा, लेकिन इंसान की फितरत में निफासत है। वो गंदगी से बचने के लिए वो नाक पर कपड़े लगा देता है, नाक को कपड़े से बंद कर लेता है। होना भी चाहिए, फितरत में निफासत होना चाहिए। लेकिन इमाम राज़ी फरमाते हैं, लोगों, जब तुम अपने माँ बाप की खिलाफत को साफ किया करो तो नाक पर कपड़े बांध कर नहीं, अल्लाह अल्लाह, नाक पर कपड़े बांध कर नहीं। इसलिए कहीं बूढ़े माँ बाप का
नाजुक दिल टूटने ना पाए और उसको ये ख्याल पैदा ना होने पाए कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा है, मेरी औलादें मुझसे नफरत करती है। तो इमाम राज़ी फरमाते हैं, लोगों जब अपने माँ बाप की खिलाफत को साफ करो तो नाक पर कपड़े बांध कर नहीं बल्कि खुले नाक से करो, ताकि बूढ़े माँ बाप का नाजुक दिल टूटने ना पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप को उफ ना कहो, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। और मैं एक हदीस आपके सामने अर्ज करता हूं, अगर ईमान की रोशनी में सुना जाए, वारसी साहब कलेजा मुंह को आ जाता है, अल्लाह कलेजा मुंह को आ जाता है। लोगों माँ बाप की अजमत को पहचानो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका, हुमा जन्नतुका व नारुका, माँ बाप दोनों तेरे लिए जन्नत हैं। रख के बोलो और मचल करके बोलो, माँ बाप दोनों तेरी जन्नत है और माँ बाप दोनों तेरी जहन्नम है। क्या मतलब? फिरोजपुर हसनपुर कुर्बत जबार से आने वाले सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमानों, मुस्तफा के फरमान का मतलब यह है कि अगर तुमने माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लिया तो खिदमत का सिला जन्नत है, और अगर उनको नाराज कर दिया तो उसकी सजा जहन्नम है। उसकी सजा जहन्नम है। तो ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी हो जाए और मुझको जन्नत मिल जाए, तो आज नौजवानों ये पैगाम दिल की तख्तियों पे नोट करके जाओ। हम अपने माँ बाप की खिदमत करके हम उनको राजी करेंगे। करके कह दो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सत्ते वालिदैन, जिंदाबाद सत्ते बाप। जिंदाबाद। अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका, माँ बाप दोनों तेरी जन्नत भी है, माँ बाप दोनों तेरी जहन्नम भी है। नौजवानों, अगर जन्नत चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, और अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया, हुजूर ने फरमाया है और दोनों तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर तूने नाराज किया तो उसकी सजा जहन्नम है। माँ बाप को राजी कर लिया तो इस खिदमत का सिला जन्नत है। लेकिन आज हमारे माशरे में कोई बंबई का सेठिया हो जाए, कोई कलकत्ता का अमीर हो जाए, बेटा अगर कमाऊ हो जाए, अपने माँ बाप को कमतर समझने लगता है, अपने माँ बाप को कमतर समझने लगता है, गुलाम की हैसियत देता है, एक खादिम की हैसियत देता है। मैं कहता हूं लोगों, तुम कितने भी अमीर हो जाओ, कितने बड़े शेख हो जाओ, कितने बड़े दौलतमंद हो जाओ, कितने बड़े मनसब वाले हो जाओ, कितनी ज्यादा शोहरत हो जाए, कितनी ज्यादा मकबूलियत हो जाए, तुम सब कुछ हो सकते हो, लेकिन माँ बाप के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हो। माँ बाप की मर्तबे को नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लिहाजा शेख होने के बाद
माँ बाप को लोगों कमतर मत समझा करो, बल्कि उनको अपने सरों का ताज समझा करो, उनको अपने सरों का ताज समझा करो। आओ एक दर्द भरी कहानी में सुनाता हूँ। एक शख्स मेरे सरकार की बारगाह में रोता हुआ आया, आंखों से आंसू बह रहे हैं और तड़प करके कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझसे अपने माल को छुपाता है, मेरा बेटा मुझसे अपने माल को छुपाता है। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अपने माल में मुझे हाथ लगाने नहीं देता है। जब मेरे सरकार ने एक बूढ़े शख्स के आंखों से आंसू बहते हुए देखा, रोते हुए देखा, मेरे आका की चश्मा ने नबूवत भी बह उठी, मेरे आका के आंखों से भी आंसू निकल पड़े। आप फरमाते हैं बैठ जाओ। वो बूढ़ा इंसान हुजूर की बारगाह में अदब से बैठ जाता है। मेरे सरकार ने बुलावा भेजा, जाओ इसके नौजवान बेटे को बुला के लाओ। सहाबी गए, कहा चलो हुजूर ने बुलाया है, चलो हुजूर ने बुलाया है। वो डरते हुए सरकार की बारगाह में नौजवान आया, सलाम पेश किया। क्या देखा कि मेरा बाप हुजूर की बारगाह में है और रो रहा है। मेरी सरकार के आंखों में भी आंसू हैं, इस नौजवान के आंखों में भी आंसू आ गए। रो करके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने इस गुलाम को क्यों तरफ फरमाया है? मेरे आका फरमाते हैं, नौजवान ये तेरा बाप है ना? अल्लाह अल्लाह, नौजवान ये तेरा बाप है ना? हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। आका फरमाते हैं, नौजवान इसने तेरी शिकायत किया है कि तू अपने माल में अपने बाप को हाथ लगाने नहीं देता है, अपने बाप से अपने माल को छुपा के रखता है। और नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, इसने सही शिकायत किया है, मैं अपने माल को छुपा के रखता हूं, हाथ नहीं लगाने देता। इतना सुना था, मेरे आका के आंखों से आंसू छलक पड़े। मुस्तफा जाने रहमत रो करके फरमाते हैं, नौजवान आखिर तू अपने बाप को अपने माल में हाथ क्यों नहीं लगाने देता? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरे माल को नुकसान पहुंचा देता है, बुढ़ापे की वजह से इसका शऊर काम नहीं करता, माल को नुकसान पहुंचा देता, इसीलिए छुपा के रखता हूं। तब प्यारे आका ने फरमाया था, हे नौजवान, जब तू छोटा था क्या तूने अपने बाप के लाए हुए खिलौनों को तोड़ा था या नहीं? जब तू बच्चा था क्या तूने अपने बाप के माल को नुकसान पहुंचाया था या नहीं? जब तू बेअक्ल था क्या तूने अपने बाप के लाए हुए खिलौनों को तोड़ा था या नहीं? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जरूर ऐसा किया होगा। मेरे आका फरमाते हैं, क्या जब तू बच्चा था तेरे बाप ने खिलौनों को तुझसे छुपाया था? अल्लाह, क्या खिलौनों को छुपाया था? नहीं या रसूल अल्लाह। क्या तेरे बूढ़े बाप ने अपने माल को तुझसे छुपा के रखा था? नहीं। अब लोगों, ये हुजूर के तारीख साथ जुमले को सुनना जो मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ करके इरशाद फरमाया था। आका फरमाते हैं, नौजवान सुन, अंता व मालिका ले अभी का। ए नौजवान सुन ले, तो भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, हज़रते वालिदैन, उनसे मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ासिम साहब क़िबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी माशाअल्लाह, बहुत खूब। आका फरमाते हैं, अंता व मालुका ले अभी का। ऐ नौजवान सुन ले, तो भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। लिहाजा आज के बाद
نظروں سے چھپانا نہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ اللہ، یہ پیغام دیا ہے مصطفیٰ نے، بہت خوب، یہ درس دیتا ہے اسلام۔ لوگوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی کیا کر کے بولو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، وفادار بن کے رہو، فرما بردار بن کے رہو۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ تم کتنی بھی عبادت کر لو، ریاضت کر لو، تلاوت کر لو، روزے رکھ لو، تسبیح پڑھو، جبہ امامہ سر پہ باندھ لو، لیکن اگر دنیا سے ماں ناراض ہو کے گئی ہے یا باپ ناراض ہو کر کے گیا ہے تو یاد رکھنا اللہ تیری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، تیری کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بس آخری بات مجھ سے سن لیجئے، آخری بات، شاید کہ نوجوانوں آپ کے دل میں اتر جائے، شاید کہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں۔ میں عرض کیا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ حضور فرماتے ہیں سخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، ورضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ کیا مطلب؟ اے لوگوں اگر چاہتے ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو پہلے اپنے گھر میں اپنے بوڑھے باپ کو راضی کر لے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اپنی بوڑھی ماں کو راضی کر لے تو اللہ تجھے راضی ہو جائے گا، اللہ سبحان اللہ، سے راضی ہو جائے گا۔ آؤ چلتے چلتے آخری بات عرض کر دوں، ایک درد بھری کہانی سنا دوں، ایک نوجوان کی درد بھری کہانی سنا دوں۔ اس نوجوان کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد ہارون بن محمد بن ہارون بلخی۔ مسلسل انہوں نے 40 حج کیا تھا۔ کتنا؟ 40۔ سب لوگ بولو کتنا؟ 40 حج کیا تھا۔ اور جانتے ہو دن بھر روزے رکھتے تھے، رات بھر جگ کر کے عبادت کرتے تھے، اور مٹھی بھر چنے سے افطار کر لیتے تھے، اور یہ عمل مسلسل 40 سال۔ یہی حضرت محمد بن ہارون بلخی 40واں حج کرنے کے لیے مکہ شریف میں، اور اس سال حضرت مالک بن دینار بھی تشریف لے گئے۔ جب حج کے ارکان ادا ہو گئے، حضرت مالک بن دینار حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو مجھ پر ظاہر کر دے کہ تو نے اپنے کن کن بندوں کے حج کو قبول کیا ہے اور کس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دیا ہے۔ اللہ جب یہ دعا کی، دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، اللہ نے آپ کے قلب پر القاء فرمایا، اے مالک اس سال ہمارے جتنے بندے حج کرنے آئے تھے میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے سوائے ایک نوجوان کے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، میں نے اس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دیا ہے۔ آنکھ کھلی، فجر ادا کیا، نکل پڑے اس نوجوان کی تلاش میں، میدان مینا میں پہنچے جہاں پہ خیمے لگے تھے، خراسان کے قافلے اور خیمے کے پاس گئے،
लोगों से पूछा, लोगों क्या तुम मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हो? जैसे ही हजरत के जुबान से नाम सुना, खेमे के सारे हाथी बाहर आ गए। ए आने वाला मुसाफिर, जिसका तूने नाम लिया है वो बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, साहिबे तकवा है, कायमुल लैल है, साइमुल नहार है, 40 साल से मुसलसल रोजे रखता है, 40वां हज करने आया है और रातों को 40 साल से सोया नहीं है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। हर वक्त जहां रहता है उसका मुसल्ला बिछा रहता है, या तो इस्तिग़फ़ार करता है या अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। जब वतन के लोगों से हज़रत मालिक बिन दीनार ने उसके तक़वे और तहारत की बातें सुनी और आपके दिल तड़प गया, उस नौजवान से मिलना चाहिए, उस नौजवान से मिलना चाहिए। तो हज़रत मालिक फरमाते हैं, लोगों मुझे उस नौजवान का पता बता दो, मुझे उस नौजवान का पता बता दो। तो खुरासान के लोगों ने कहा था, ये आने वाला मुसाफिर सामने पहाड़ के खार में चला जा और जहां से तुझे इस्तिग़फ़ार की आवाज आने लगे, जो तुम्हें नौजवान रोते रोते अल्लाह की बारगाह में तौबा करते मिले, समझ लेना वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। हज़रत मालिक बिन दीनार दौड़ करके पहाड़ के खार में पहुंचे, तलाश करना शुरू कर दिया। क्या देखा, एक नौजवान पहाड़ के खो में मुसल्ला बिछाए हुए, लोटा सामने रखे हुए, हाथ में तस्बीह लेकर रब की बारगाह में तौबा कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, रो रहा है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे। मौला मैं तेरी बारगाह में 40 साल से तौबा कर रहा हूँ, मौला अपने इस गुनहगार और नाकारा बंदे की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और रो करके खुदा के हुजूर तौबा कर रहा है। हज़रत मालिक बिन दीनार गए, पीछे अदब से खड़े हो गए। जब उसकी सांस थमी, आपने सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद और जैसे ही जवाब दे करके मुड़ा है, मुड़ करके कहता है, ए आने वाला शख्स तू कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई अल्लाह का वली आया है। कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि तू कोई अल्लाह का वली आया है। अब आया नहीं है बल्कि मेरे रब की तरफ से भेजा गया है। आया नहीं है, रब की तरफ से भेजा गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार ताज्जुब में पड़ गए। अभी कोई तारुफ नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये कितना पहुंचा हुआ नौजवान है जो कहता है, आने वाला मुसाफिर तू कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का वली है। वली है। हज़रत मालिक फरमाते हैं, नौजवान तूने कैसे जान लिया मैं अल्लाह का वली हूँ? तूने कैसे जान लिया मैं अल्लाह का वली हूँ? वो नौजवान अपने दिल पे हाथ रख करके रोते हुए कहा था, मालिक ये मेरा 40वां तजर्बा है। नौजवानों जरा दिल से सुन लेना। वो नौजवान कहता है, मालिक ये मेरा 40वां तजर्बा है। हज़रत मालिक फरमाते हैं, नौजवान मतलब क्या है? कहा, मालिक सुनो, ये मेरा 40वां हज है।
जब भी हज के अरकान पूरे हो जाते हैं, अल्लाह किसी वली को भेज करके मुझ तक ये पैगाम भेजता है, नौजवान अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है और तेरे हज को तेरे मुंह पे मार दिया है। तो मेरा तजर्बा कह रहा है कि कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ कोई वली है। भेजा हुआ कोई वली है। हज़रत मालिक फरमाते हैं, नौजवान आखिर वजह क्या है? तेरी तकवा की शहादत तेरे वतन के लोगों ने दिया है, तेरे इबादत की गवाही तेरे वतन के लोगों ने दिया है, तेरे सजदे की शहादत तेरे घर के लोगों ने दिया है। आखिर वजह क्या है कि अल्लाह तेरे हज को तेरे मुंह पे मार देता है, तेरे हज को तेरे मुंह पे मार देता है। इतना सुनना था, नौजवान रो पड़ा, रो करके कहता है, मालिक एक दर्द भरी कहानी है। अल्लाह, एक दर्द भरी कहानी है। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हो तो सुन लीजिए, वरना रब का वास्ता देता हूं आप वापस चले जाइए। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था हज़रत मालिक का। आप फरमाते नौजवान, वो दर्द भरी कहानी आज मैं सुन के जाऊंगा, वो भरी कहानी आज मैं सुन के जाऊंगा। बताओ दर्द भरी कहानी क्या है? अब नौजवानों थोड़ी देर के लिए मुझसे मुखातब हो जाना। वो नौजवान कहता है, मालिक मेरी जवानी का इब्तिदाई दौर था, मैं कुछ शराबी दोस्तों से मैंने दोस्ती कर लिया, शराब का आदी हो गया, रोज आना मैं घर में शराब पी करके आता था। रमजान की पहली रात थी, चांद तुलू हुआ था, मैं अपने घर में देर से पहुंचा। मालिक मेरी बूढ़ी मां चिराग चलाए हुए चौखट पर बैठ करके मेरा इंतजार कर रही थी। जब रात का आखिरी हिस्सा आने वाला था, मैं दरवाजे पर पहुंचा। जब मेरी मुंह से शराब की बदबू फैली तो मेरी मां ने मेरे मुंह पे तमाचा मार करके कहा था, शालीन तूने रमजान की अज़मतों का ख्याल न रखा, तूने रमजान की अज़मतों शौकतों का ख्याल न रखा। शालीन तू रोज पीता था, मैं तुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन शालीन आज वो नौजवान कहता है, इतने गुस्से में मेरी मां ने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा था, मैं शराब के नशे में धुत था, मदहोश था, मुझे कुछ होश न था। जब मां ने मुझे तमाचा मारा है तो मैंने अपने मां के गिरेबान को पकड़ करके मैंने अपनी मां को उठा करके डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मैंने अपनी मां को जलते हुए तंदूर में मालिक डाला है, चंद मिनट गुजरे थे, मेरी मां जल करके कोयला हो गई, राख हो गई। मेरी मां तंदूर में चीखी, इतने में मेरी बीवी आई और आकर के मुझे लात मार करके धक्के दे दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया, मैंने बीवी को आवाज दिया। बीवी ने कहा, शराबें पीकर आता था, ऐसी बातें तो मुझसे नहीं करती थी, आज क्या वजह है? तो बीवी ने कहा था, जालिम जब तू अपने माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? कहा मैंने जब इतना सुना, अपनी माँ का ना हुआ मेरा क्या होगा? मैंने पलट करके पूछा, मेरी माँ को क्या हुआ? करके कोयला हो गई है। अल्लाह, तेरी माँ चल करके कोयला हो गई है, तूने अपनी माँ को चलते हुए तंदूर में डाल दिया है, तेरी माँ मर चुकी है, कोयला बन चुकी है। वो नौजवान कहता है, मालिक फौरन मैंने किया, हुजूर ने जवाब दिया। आका फरमाते हैं, मालिक अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद नहीं किया। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद नहीं किया जाता।
حضرت مالک فرماتے ہیں جب حضور نے اتنا ارشاد فرمایا، مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ماشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا میں ڈر گیا۔ آقا فرماتے مالک کل ہی جا کر کے اس نوجوان کو اللہ کی رحمتوں سے پر امید کر دینا، سبحان اللہ، کل ہی جا کر اللہ کی رحمتوں سے پر امید کر دینا۔ اب یہاں سے درد بھری کہانی 2 منٹ میں سن لو یارو، پھر میری بات مکمل ہو جائے۔ آقا فرماتے مالک جا کر کے نوجوان سے کہہ دینا حضور نے کہا ہے۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بول دو، تڑپ سبحان سب لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان مصطفیٰ۔ اللہ اللہ مالک جا کر کے کہہ دینا حضور نے کہا ہے، حضور نے کہا ہے کل میدان قیامت ہوگا، نوجوان تو بھی اللہ کے حضور لایا جائے گا، تیری بوڑھی ماں جلی ہوئی ماں بھی اللہ کی بارگاہ میں لائی جائے گی، اللہ کے عدالت میں فیصلہ ہوگا، اور ماں کے حق میں اللہ فیصلہ فرمائے، ماں کے حق میں اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور نوجوان تجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا، فیصلہ ہو جائے گا، ماں کو جنت میں بھیجا جائے گا، بیٹے کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جب آخرت کے کچھ ماہوں سال گزر جائیں گے، آقا فرماتے ہیں مالک فرشتے کے ذریعے سے اللہ اس کی ماں کے دل میں بیٹے کی محبت ڈالے گا، ماں کے دل میں بیٹے کی محبت ڈالے گا۔ او ماں رب کے حضور آئے گی، مچلے گی، تڑپے گی، مولا میرا بیٹا کہاں ہے، سبحان مولا میرا بیٹا کہاں ہے؟ رب فرمائے گا میری بندی تیرے قتل کے جرم میں نے تیرے بچے کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ مولا جہنم میں؟ ہاں جہنم میں، اس لیے اس نے آگ میں جلا رہا ہوں۔ اور ماں کی ممتا ہوگی، یارو ماں کی قدر کرو، ماں کی عظمتوں کو پہچانو۔ حضور فرماتے ہیں او ماں جنت میں اپنے رب کے حضور عرض کرے گی پروردگار میرا بیٹا جہنم میں رہے میں جنت میں رہوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ میرا بیٹا جہنم میں رہے میں جنت میں رہوں مولا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ رب فرمائے گا میری بندی کیا چاہتی ہے، میری بندی کیا چاہتی ہے؟ تو ماں کہے گی مولا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، مولا تو اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں جہاں میں رہتی ہوں میرے ساتھ میرے بیٹے کو کر دے۔ آقا فرماتے ہیں جب ماں رب کے حضور یہ عرض کرے گی اور کہے گی میں نے معاف کر دیا ہے تو اللہ اس کی ماں کی سفارش سے اس نوجوان کے گناہ کو بخش دے گا، جہنم سے نکال کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لہذا نوجوانوں ذرا سینے کے ہاتھ رکھ کر کے سوچا کرو، ماں کا قاتل 40 حج کر لیا اللہ نے معاف نہیں کیا، 40 سال سے عبادت کر رہا ہے اللہ نے معاف نہیں کیا، 40 سال سے روزے رکھتا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن جب ماں سفارش کرے گی جب ماں بیٹے کو معاف کرے گی تو اللہ معاف کرے گا۔ لہذا نوجوانوں اپنے ماں باپ کو راضی کرے، انہیں ناراض کبھی مت کرو۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو پہچاننے ان کی قدر کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، عرش مقدس زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر